नमस्कार दर्शक पवित्र चलतु जाणी नवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण अनुरोध आपण सका जल्दी उठू शारीरिक व्यायाम करूँ निज स्वास्थ्यर जत्न नियंतु आमको हृदय भल पाते न्यूज गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकेबे आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर बड़ंगा घटना को नहीं मुख्यमंत्री प्रतिक्रिया कहले आवश्यक एयरलिफ्ट पीड़िता बड़ंगा घटना नहीं प्रतिक्रिया रखिंट मुख्यमंत्री कहते घटनार पुलिस आमूलचूल तदंत जारी रखी जदि एयरलिफ्ट करने परिस्थिति अनुकूल एवं एथिपाई भुवनेश्वर एम्सर निर्देशक अनुमोदन दियंती तेज राज्य सरकार पक्षर दिल्ली नापी समस्त व्यवस्था कर घटना अपराधी जो भी निश्चित भाव में धरा पड़े पुलिस टीम ऑपरेशन मोड में अच्छा आईन अनुजाई अपराधी को कठोर कठोरतम दंड प्रदान कर किरोसिन ढाली त्रिभुत निआ लगे बड़ंगा छात्री अवस्था संकटपूर्ण रही से एम्स चिकित्सा दिया बेले आगामी 48 घंटा गुरुत्वपूर्ण रही एने भुवनेश्वर एम्स निर्देशक कहते पीड़िता जनकर शरीर 72-75% पोड़ी जाइए चर्म जड़ी संक्रमण भय अच्छी छात्री जनक निश्वास नेबार समस्या हो भेंटिलेटर नहांती ऑक्सीजन सपोर्ट रखाई किंतु पीड़िता कथबार्ता कर मानसिक और शारीरिक स्तर में आघात रही एयरलिफ्ट करने संभव नहीं बोली एम्स निर्देशक कहते सेपटे पीड़िता बयान रेकर्ड कर मजिस्ट्रेट उपस्थित 180 बीएन एस बयान रेकर्ड कर सूचना मिली परवर्ती खबर प्रभाती परिड़ा बासभवन को टमाटो माड़ प्रभाती परिड़ा बासभवन को टमाटो माड़ महिला कांग्रेस कर्मी ए टमाटो माड़ कर बालेश्वर एफएम कॉलेज छात्री आत्महत्यार ताती एजाए कमिनी आबे पुणी बड़गार जन छात्री को किसी दुर्बृत्त किरोसिन ढाली निआ लगे जहाँ पुणी तेजी राजनीति घटनाटी उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा अंचल हो महिला कांग्रेस एवं उपमुख्यमंत्री को टार्गेट कर बड़ंगा नाबालिका पड़ा घटना 10 जन को पचराउचरा कर पुलिस अतिरिक्त एसपी नेतृत्व में चली पचराउचरा अतिरिक्त एसपी कहते समस्त लोक को तर्जमा करा कौन व्यक्ति को अटक रखा जाए बोली अतिरिक्त एसपी कहते एम्स छात्री चली चिकित्सा छात्री 70% पड़ी एम्स डाक्तर कहते बोली सूचना मिली परवर्ती खबर मुख्यमंत्री बड़ घोषणा छात्री सुरक्षा में आसला शक्तिश्री योजना छात्री सुरक्षा में मुख्यमंत्री बड़ घोषणा शिक्षानुष्ठान छात्री आसला नुआ स्कीम शक्तिश्री योजना आणवे सरकार या द्वारा छात्री सुरक्षा पर गुरुत्व देते सरकार कॉलेज मानक विभिन्न परिस्थिति आ घटना को नहीं आखि रखी छात्र मान सुरक्षा को गुरुत्व दिए विश्वविद्यालय अधीन समस्त कॉलेज शक्तिश्री योजना कार्यकारी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय मानक छात्री मानक आत्मसुरक्षा प्रशिक्षण शक्तिकरण गुरुत्वारोप कर सूचना मिली परवर्ती खबर वर्षिले नवीन बड़ंगा अंचल जड़े नाबालिग को केते जन निआ लगे घटना गभीर मर्माहत कर दिन द्वीपर एभली हत्या करने को उद्यम को तीव्र विरोध कर विरोधी दल नेता नवीन बना कहते नवीन नेता सामाजिक गणमाध्यम जरिए पोस्ट कर एफएम कॉलेज छात्री मृत्युवरण कर सप्ताह और गोपालपुर जड़े छात्री को गणबलात्कार करसक भितर एभली घटना देखा मिली महिला विरुद्ध में ओडिशा एभली अविश्वसनीय घटना घटवा एक दैनिक कार्य परिणत है सरकार एक गुरुतर सिस्टमिक विफलता एसबू जनापड़ी जे अपराधी मैंने ए सरकार आउ दंड विधान को भय करना सरकार निष्क्रियता और राजनैतिक पृष्ठपोषकता कारण महिला मैंने ओडिशा केते मात्रा असुरक्षित है स्पष्ट बुझा पड़ी सरकार तुरंत सक्रिय तुरंत कार्यानुष्ठान नियंतु जेपरी अपराधी मैंने गिरफ हे सरकार जदि सचेतन न हे एभली घटना आहरी बढ़ी बोली नवीन कहते सूचना मिली परवर्ती खबर क्राइम ब्रांच टीम को बड़ सुरक जना पड़ा एफएम छात्री को किए आनी पेट्रोल फकीरमोहन कॉलेज छात्री आत्महत्या घटना दिन को दिन नुआ तथ्य सामना आसूँ शुक्रवार एफएम छात्री मृत्युर तनाघन कर क्राइम ब्रांच टीम को एक बड़ सुरक मिली घटना दिन पेट्रोल केउंट आसला
এবং କିଏ ଆଣିଲା ସେ ନେଇ ସୁରାଗ ମିଳିଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ବୋତଲରେ 1 ଲିଟର ତେଲ ନେଇଥିଲେ। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ଆଧାର କରି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶୁକ୍ରବାର 2 ଜଣ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି କଲେଜରେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଇସିସି କମିଟି ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ଘଟଣାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ସ୍ଥାନୀୟ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ଦିନ ଜଣେ ଯୁବତୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ସ୍କୁଟି ଯୋଗେ ଯାଇ ଏକ ବୋତଲରେ 1 ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ଆଣିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଲଘୁଚାପ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 23 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ କୃଷି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ 3 ଦିନ ଯାଏ ରହିବ। 26 ତାରିଖରେ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ସକ୍ରିୟ ଅଛି ସେଭଳି ହେବାକୁ ଥିବା ଲଘୁଚାପ ଧନବାଦ, ପାଟଣା, ପ୍ରୟାଗ ଓ ଗାଲିଅର ଦେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରେ। ଏହି ଲଘୁଚାପ ଆସନ୍ତା 24ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ। 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଅବଗତରେ ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲା ସୁନା। ପୁଣି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଟପିଲା ଦାମ। ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର। ପୁଣି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଟପିଲା ସୁନା ଦାମ। ଜୁଲାଇ 19 ଅର୍ଥାତ ଶନିବାର ବଢ଼ିଛି ସୁନା ଦାମ। 24 କ୍ୟାରେଟ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦାମ 1,40,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 19,380 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 660 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦର 91,700 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 91,100 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 600 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 21ରେ ଆରଡିସି ଅଫିସ ଘେରିବ ବିଜେଡି। ଏଫଏମ୍ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ବିଫଳତାକୁ ଦାୟୀ କରି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ବିଜେଡି ପୁଣି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ଦଳ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଆରଡିସି ଅଫିସ ଘେରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି। ଶଙ୍ଖଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ, ଏ ଘଟଣା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ବିଜେଡି ପ୍ରତିବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଆସୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଲାଗି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଏବଂ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟରତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଦାବି କରିଛି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, ବରିଷ୍ଠ ସାଂସଦ ସମ୍ପାଦକ ଭୁଗ୍ରୁ ବକ୍ସିପାତ୍ର, ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଉନ୍ନତ କାଣ୍ଡ। ଯବାନଙ୍କୁ ପିଟିଲେ। ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସାରା ଦେଶରେ କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯାତ୍ରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ଖବର ଆସୁଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମିର୍ଜାପୁରର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଜଣେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କୁ ମାରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଲଢ଼େଇର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଆରପିଏଫ୍ 3 ଜଣ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆବୁଜାବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର। 6 ମାଓବାଦୀ ନିହତ। AK-47 SRL ରାଇଫଲ ଜବତ। ଛତିଶଗଡ଼ର ନାରାୟଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆବୁଜାବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ 6 ଜଣ ନକ୍ସଲ ନିହତ ଅଛନ୍ତି। ବସ୍ତର ପୁଲିସ ଆଇଜିପି ସୁନ୍ଦରରାଜଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ନକ୍ସଲ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ସେଠାକୁ ପଠାଇଥିଲା। ଯବାନମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତଲାସୀ କରିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଯବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନକ୍ସଲ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିବାରୁ ଯବାନମାନେ ପାଲଟା ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ପରେ ନକ୍ସଲମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯବାନମାନେ ସେଠାରେ ତଲାସୀ କରିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେଠାରୁ AK-47 ରାଇଫଲ, SLR, ଅନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ବିସ୍ଫୋରକ, ନୃତ୍ୟ ବାହ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଗୁଳି ବିନିମୟ ଜାରି ରହିଥିବା ଆଇଜି କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ
পরবর্তী খবর দোষী বিরুদ্ধে ହେବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କହିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କୋଣାର୍କ ବଳଗା ଥାନା ବାୟାବର ଗାଁରେ ନାବାଳିକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବା ଘଟଣା ଦୋଷୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ବ୍ୟଥିତ ଓ ମର୍ମାହତ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସରକାର ଚିକିତ୍ସାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ। ଘଟଣାରେ ଯିଏ ବି ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ବେଉରା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ବେଉରା ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେବୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରରୁ ହଟିଲେ 4 ଅଣ ହିନ୍ଦୁ କର୍ମଚାରୀ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତିରୁମଳା ତିରୁପତି ଦେବସ୍ନାନମ ଟିଡିଡି ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 4 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛି। ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଡେପୁଟି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ, ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଏବଂ ଜଣେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଫାର୍ମାସି ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି। ଟିଡିଡିର ସତର୍କ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ଧାର୍ମିକ ଭେଦଭାବର ଏକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମନ୍ଦିରରୁ ନିଲମ୍ବନ ହୋଇଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଆଚରଣ ସଂହିତା ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ଏବଂ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 34 ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ବାଂଲାଦେଶ। ବାଂଲାଦେଶର ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ 34 ଜଣ ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ବାଂଲାଦେଶର ଜଳସୀମା ମଧ୍ୟରେ ମାଛ ଧରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଭାରତ ଦାବି କରିଛି। ଆଜି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖ ରାତି 15 ତାରିଖ ଭୋରରେ ଏଫ୍ପି ଝୋର ଏଫ୍ପି ମା ମଙ୍ଗଲଚଣ୍ଡୀ ମାଛଧରା ଟ୍ରଲରରେ ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ବାଂଲାଦେଶର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର। ପାଣିରେ ଭାସୁଛନ୍ତି ବିରାଟ କୁମ୍ଭୀର। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବନ୍ୟାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ 12ଟି ପଞ୍ଚାୟତ 50,000 ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। 4 ଦିନ ହେଲା ପାଣି ଛାଡ଼ୁନଥିବାରୁ ପିଇବା ପାଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କୁମ୍ଭୀରକୁ ନେଇ। ବଡ଼ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକ ଏବେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଆଳବାହାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ବିପଦ ସଂକେତ 16 ଫୁଟ ଥିଲା। ଆଜି ଜଳସ୍ତର 18 ଫୁଟ ଅଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନବକଳେବର ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନବକଳେବର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ନବକଳେବର ରୀତିକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏହି ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଐତିହାସିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜେନା ଓ ଅନ୍ୟ କଳାକାରମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଫିଲ୍ମ ଇତିହାସରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନବକଳେବର ଫିଲ୍ମ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନବକଳେବର ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା ପାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଲିଆପାଟଣାରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ। ପାମ୍ପଲ ଓ ମଥାପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ କୁକୁଡ଼ା ମଡ଼କ। ବାଲିଆପାଟଣା ଓ ବାଲିଅନ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ କୁକୁଡ଼ା ମଡ଼କ ଚାଷୀକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। କିଛି ଦିନ ହେଲା ଉଭୟ ବ୍ଲକ ବହୁ ଫାର୍ମରେ ହଜାର ହଜାର କୁକୁଡ଼ା ମରିଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମଲା କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଗାତ ଖୋଳି ପୋତି ଦିଆଯାଇଛି, ହେଲେ କୁକୁଡ଼ା ମଡ଼କର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ପଡ଼ୋଶୀ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଅନେକ କୁକୁଡ଼ା ମରିଥିବାରୁ ବାଲିଆପାଟଣାକୁ ଏହା ବ୍ୟାପିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।
ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଲିଆପାଟଣା ବ୍ଲକ ପାମ୍ପଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଡେଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଫାର୍ମରେ ଗତ ମେ ମାସ 26 ତାରିଖରେ 3740 କୁକୁଡ଼ା ସେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 200 କୁକୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ବଳକା କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ 2 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓଜନର ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ହେଲା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସମସ୍ତ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଭିତରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଗାତ ଖୋଳି ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଲାଭ ଆଶା ବେଳକୁ ରବିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଡେଲ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯିବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହାତାବ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାକ୍ଷତ କରି କଟକ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ କଟକ ସହର ଓ ଏମ୍ପି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍, ଏକ ବୃହତ କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ, ରାଣୀହାଟ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତିକରଣ, ପ୍ରେସ ଛକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏତବ୍ୟତୀତ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ସତ୍ୟଭାମପୁର ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ, ସିଏମସି ଓ ସିଡିଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଡ୍ରେନେଜ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ, ମହାନଦୀରେ ବ୍ୟାରେଜ ଯୋଜନା, ବଡମ୍ବା ସୁଗାର ମିଲ୍, ଭଗତପୁର କଟନ ମିଲ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରତା, ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଲିମେଳା ଜଳଭଣ୍ଡାର ବୁଡ଼ି ଜଣେ ନିଖୋଜ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ ନାକାମାମୁଡ଼ିରୁ ତାଳପଦରକୁ 5 ଜଣ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଡଙ୍ଗାଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା 5 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ପହଁରି ପହଁରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଜଣେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ। ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଙ୍ଗି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। କୋରୁକୁଣ୍ଡା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତଲାସି ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବେ ବିରୋଧୀ। 8ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ତିଆରି ରଣନୀତି। ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟର ନେତାମାନେ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଉଠାଇବାକୁ 8ଟି ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ହାମଲା। ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ନେତା ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବେ ଉଠାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରମୋଦ ତିୱାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆତଙ୍କୀ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ଲୁଚିଛନ୍ତି, ଏଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଇ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଓ ସିଜା ଫେୟାର ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୟାନକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ଦା ଭାବେ ଉଠାଯିବ। ଏହି ମୁଦ୍ଦାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜବାବ ଦେବାକୁ ଦାବି କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଜଣକୁ ଅପହରଣ କଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ନାଇଜରର ଡୋସା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ 2 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିବା ସେଠାକାର ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ 15 ତାରିଖରେ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ରାଜଧାନୀ ନିଆମେଠାରୁ 130 କିମି ଦୂର ଡୋସା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳକୁ ଜଗିଥିବା ସେନା ଉପରେ ଅଜଣା ବନ୍ଧୁକଧାରୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୃତଦେହ ସ୍ୱଦେଶ ପଠାଇବା ଏବଂ ଅପହୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ପଶ୍ଚିମ ଆପେକ୍ଷୀୟ ଦେଶରେ ରହିଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ନିମନ୍ତେ କମିଶନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଟିଂରେ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଆହତ। ବଲିଉଡର ସୁପରଷ୍ଟାର ଶାହରୁଖ ଖାନ ଆହତ। 69 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ ଦୃଶ୍ୟ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏକ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ବେଳେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୁମ୍ବାଇରେ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ କିଙ୍ଗର ସୁଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ହାଇ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଆକ୍ସନ ଦୃଶ୍ୟ ସୁଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶାହରୁଖଙ୍କ ଆହତ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଘଟଣା ମୁମ୍ବାଇର ଗୋଲ୍ଡେନ ଟୋବାକା ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଘଟିଛି। ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ମାଂସପେଶୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଆଘାତର ସଠିକ
ସଠିକ ବିବରଣୀ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶାହରୁଖ ତାଙ୍କ ଦଳ ସହିତ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଘାତ ଗମ୍ଭୀର ନୁହେଁ। ଆମେରିକାରେ ତାଙ୍କର ସର୍ଜରୀ ହେବା ପରେ ସେ ମାସେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ। ଏହାପରେ ଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଟନା ଏମ୍ସ ହଷ୍ଟେଲରେ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ପାଟନା ଏମ୍ସ ହଷ୍ଟେଲରେ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଛାତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଯଦବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓରଫ ଅମୃତ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେ ପାଟନା ଏମ୍ସର ପିଜି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏ ଘଟଣାଟି ବିହାରର ରାଜଧାନୀ ପାଟନାର ଫୁଲବାରୀ ଶରୀଫ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ପାଟନା ଏମ୍ସ ହଷ୍ଟେଲ ନମ୍ବର 10ରେ ଘଟିଛି। ଯଦବେନ୍ଦ୍ର ଏଠାରେ 515 ନମ୍ବର ରୁମ୍ ରହୁଥିଲେ। ପୁଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଛାତ୍ର ଜଣକ ନିଜକୁ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲେ। ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବାଟ ନ ଖୋଲିବାରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସନ୍ଦେହ କରି ଏମ୍ସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଫୁଲବାରୀ ଶରୀଫ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପୁଲିସ ରୁମ୍ର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ବସିଥିଲା। ରୁମ୍ ଭିତରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।